چطوره گایز؟ ایدی هستم پارسیسته و خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگری از چنل بنده. امروز قراره با هم بریم حسرت 99.9% جوانای ایرانی رو با هم ببینیم. چیزی نیست جز گیمینگ روم. امروز قراره بریم یک سری از ویدیوهایی رو ببینیم و یک پلیلیست درست کنیم به نام چی؟ گیمینگ روم. امروز قراره یه آقای سیاه‌پوستی اتاق گیمینگش رو از شت به رویایی درست کنه و ما ریاکت بریم به این اتاق. لایک کامنت سابسکرایب فراموشت نشه. بزن بریم سراغ دیدن اتاق این آقای سیاه چهره. آره دیگه، بزن بریم. لیتس گو. خب بریم ببینیم که اتاقش چی بوده و قراره چی بشه. بزن بریم سراغ اتاقش. Let's go. So recently I moved into my first apartment after living in my parents' basement for years and it's داره میگه که من روی زمین بازی میکردم. پشمام. Anyways, I'm gonna be attempting to turn my first apartment into my dream gaming setup. I played a game on Steam and made an exact با مای دریم ستاپ درست کرده که همچین چیزی میخواد باشه. ایول جی پی سی رو دیدی؟ همین تو ایران به قرآن 500-600 تومن پولشه. تختش آورد. ایول عجب تخت والی دیدی چیه نشون داد؟ لوح صدکایی یوتیوبشو. پس شما هم حتما این ویدیو رو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید. اشتباه شد که ما هم حداقل 1K بشیم پوز بدیم آقا ما هم چنل یوتیوبمون 1K شده. دمتون گرم. فرش سفید. قشنگ وضعش اینه که ببینیم دوتا خواهر میتونیم یک راست کنیم یا نه. البته این یه خواهره. آره. تبلیغات! جی چه سیاه چهره قشنگی. شواف دریل جی سبک ادیتش هم قشنگه ها. Oh my god. زد خار دوربین ساچید. ترانزیشنی بود. جی میبینی RGB زیر تختش زیاد مالی نبود. ترانزیشنشو دوست داشتم. شلفشو داره میزنه. آجی از این تراز لیزری ها منم میخوام شواف کنم. بابام داره من شوافشو میکنم. همونجانی در گیری. چی شد؟ فکر کنم رفت تو کونش. پدر سگ ما نیومدیم خواب تو رو ببینیم جاکش. I'm so sorry. عذرخواهی کرد. من میبخشم. من آدم بخشنده ایم. آره. Finally, I only have 2 more furnitures to build and I'll be done with the building phase. And the table and chair should be pretty easy for me. Only thing is when I started building the table, the wall hanger guy was almost on his way here. So I had to lock in. This table I'm putting together is actually a standing table from the sponsors of this video, Flexi Spot, and it's really sick. I'll show you guys more about it later. I think I'm done with the table. It's pretty heavy though. It's gonna be hard to flip around, I'm not gonna lie. Oh my gosh. Oh my god. ریدم تو. داداش از پاد زدی بیرون. I've never seen someone use a drill so fast. Bro literally put the shelf up in like 0.2 seconds. I could have did that. I just didn't feel like it, you know. See, just for this video. So thank you to them. It was super easy to put together and it looked really nice. And it's not a sponsor by the way. Literally they just sent it. صندلی رو نگاه. ای چقدر خوشگله. چقدر این صندلی خوشگله پسر.
furniture building part is finally done and the setup is این همه already چیز looking so خفن sick. زدی، It's شلف turning out زدی، like my بعد آخر dream room on this بک‌گراندت game, بشه and now it's اتاق time to میاد add all the تخت. lights and decorations. Time to install some lights. I'm excited because I feel like the lights is gonna make this room look so much better. So I started putting on the Govee lights, and this should have been pretty easy, but as I said, I'm وای slow. حاجی So من for me, everything is عاشق harder than it should نانولیفم. be. Alright guys, so I finished it نانولیف، and that looks گووی، sick. Only thing is I'm not پولشو gonna lie, ندارم I'm و اینا thinking تا الان 7. I تک feel دیوار like it اتاق should go آورده all بودم the way پایین، یعنی across. گنده I might نگوزم get بگم more. دارم We'll آره see, but میرم look تا at it so 12 far. میلیون. Yeah, they look sick. This wall shelf and put stuff in حاجی the این shelf. نورا رو من I'm هر gonna چی put in the گشتم shelf پیدا is like نکردم. trophies and داخل things I like. دیجیکالا My خیلی YouTube گرونه. plaque, my Twitch rival میدونم plaque, my ارزونن ها، Wonder یعنی plates, در Madara دونه Uchiha 200 from تومنه. Naruto. And part of the reason why I'm going with a blue and white theme in the first place. So for the large poster decoration, this is what I went with. حاجی مثبت این Vegeta. Yes, sir. مثبت یا And I ran کاوره؟ into a problem. It just keeps rolling back up. What am I supposed to do? I cannot be the only one that didn't know that posters had to be rolled out. I figured that out by watching a video of this girl telling me how to flatten out a poster. So I did her method of rolling it out and putting books on it. واه but I had to حاجی wait an رفته entire برچسب day. خریده Anyways, بزنه woke up سر the next day, میزش. put the poster in the frame, added an LED چیه button آخر on من it, which نفهمیدم این broke, and I چیه. hung the last decoration on my wall. داشت Bro, this میچسبون رو looks میزش sick. بعد شد Look at this, تابلو. bro. So far, ولی the چه room is چیز about 70% done, واه and it's looking حاجی اصلا RGB به اتاق گیمینگ جلا میبخشه ناموسن. نگاه کن یه نور سبز و آبی، سبز و قرمزی بیش پشت من نیست ولی خیلی زنده کرده اتاقو. sick. All we have to do now is add the electronics like my wide monitor, my PC, and my 65-inch TV. First thing I put up was my 49-inch curved monitor. I feel like I'm gonna spin. حاجی جلو پنجره گذاشته ستا باشه و خوراک اینی که 24 بشینی گیم بزنی و ادیت کنی. یعنی عشق است ادیت اینجا. فقط پنجره رو وا کنی یه نخ بزنی زیرشو، ارزم حضورت بچوقی ادیت کردن. Next I added آره a walking نسخ treadmill. شدم. I see it. A whole treadmill, bruh, which I also got from Flexi Spot. It's so I can use my table and work out while I work at home. Now for my بیناموسا از همه جای زندگیشون باید ورزش کنن. تردمیل گذاشته بود زیر میز کارش و داشت راه میرفت. 4070, but bro, there's a lot of problems. For one, none of these outlets work on my case. This button doesn't even work. There's something wrong with حاجی the کیس رو motherboard when I نگاه. turn it off. Also, not to mention the worst part about it. The worst part has to be mentioned. مرد مومن کیسشو نگاه. بعد من پاپ فیلترم اینجا سوراخ شده. اینا نگاه کن سوراخ شده. گذاشتم اینجا قشنگی میکروفونم از بین نره. تو نرم بخرم. بعد شما حساب کنید لایک کنید ما به درآمدزایی برسیم یه پاپ فیلتر بخریم. پاپ فیلتر ندارم. هر چی داشتم رفتم دوربین خریدم برای شما محتوای با کیفیت تولید کنم. بیا شاف بکنم رفتم دوربین خریدم 20 دقیقه نیست دارم باش رکورد میکنم قطع. بابا صاحب کن من برم یه استونی آلفا 6400 برم یه بابا A7 مارک 5 اومده، مارک 6 اومده. صاحب کن من پول در برم بخرم برای شما محتوایی با کیفیت داد. صاحب کن دیگه. به قرآن نمیذارم ویدیو رو ببینیم، میذارم تو نسخش بمونی که صاحب کنی. صاحب بزنم نوتیفش اومد. آفرین که صاحب کردی. حالا لایک کن. دمت گرم نوتیف این اومد. حالا کامنت بزن. نه دیگه شوخی میکنم. دمتون گرم. بریم ادامه ویدیو. الو کیفیت زنایی داره. کوالیتی دیگه. دوربینش کثیف بود. پدر سگ حداقل دوربین تو تمیز کن. من چرا اومدم اتاقتو ببینم لاشی نیومدم عکسای با مخاطباتو ببینم. چقدر کیفیتش شت بود. وای حاجی مادربرد دیدی؟ مادربرد دیدی؟ بعد اینا همشون بلدن سیستم اسمبل کنن. همشون بلدن. حاجی کورنر لایت رو نگاه. آها داره از یوتیوب میبینه. لپتاپشو ندیدم بغلش. حاجی 50-90 گرافیکش.
50-90 گرافیکش پشماتون بریزه. این مانیتور سامسونگش هست داخل ایران نزدیک 140-150 میلیون پولش. الو I can literally sit on this desk and I weigh 190 with all my items still on the table and just look at this. The color I got for mine was white to match the theme of my setup, but it's a lot of colors and sizes to choose from on their website. But not only that, میزردی داداش 170 یورو. یورو الان چنده؟ تردمیل خریده پشمام. آج این تردمیل خوراک اینه که بری نینجا بایک بزنی برای فیلم برداری. رونین بگیری دستت. نگاه کن اصلا سلیقه ندارم پسر. نگاه مانیتورا چطوری گذاشته. علی حاجی سیستمو نگاه. وای پسر سیستمو نگاه. some holes and we got to drill it. The first hole went in all right, but the real problem was the second hole. Holy fuck. Damn. دیواراشون به گوز بنده به چوس پیونده. Had to be. The drill went through so fast we thought it was drywall, and even after we still confirmed it was a stud with a stud finder, I was just too scared because it went in way too easily, and I didn't want the whole entire TV to fall down, so I gave up and left it to a professional. یعنی علنا رید تو دیوار. Now the moment you all have been waiting for, Alexa turn blue. This is insane. Look at my قشنگ شد. دوست داشتم ولی میدونی به خدا من اگه پولشو داشتم واقعا یه چیزی رو نگاه کنید. یه چیزی درست میکردم جدی دارم میگم پشماتون بریزه. دیوشم که تموم شد. ولی کاری ندارم اتاقش قشنگ شد ولی واقعا میگم داداش ایرانی داریم اتاق درست کنه پشمات بریزه. اصلا بذار نام ببرم سام صابری، علی بیگ اسموک. الان مثلا علی بیگ اسموک با کمترین تجهیزات برو خونه‌شو چطوری درست کرده. واقعا آدم میبینه لذت میبره، میشینه تو استریمش خسته نمیشه، هزینه میکنه برای ارزم حضورتون محتوا که داره انجام میده. سام صابری دیدی خونه‌شو چیکار کرده. من چند وقت پیش استریم نذاشته، امیدوارم دیده باشید استریمشو. نزدیک 700 میلیون رفته بود اتاق درست کرده بود، بعد دیگه اتاق دیده دل مخاطباش زده رفته تو حال خونه‌شو یه اتاق خفن درست کرده. میبینی؟ ولی خب متاسفانه اینجا ایرانه، تحریمیم، همه چی گرونه. خب دمتون گرم که تا اینجای ویدیو رو دیدید. لایک کامنت سابسکرایب امیدوارم انجام داده باشید. پیج اینستاگرام من هر دوشون این بالا میاد، حتما فالوش بکنید. عرضم حضورتون که دمتون گرم. ما همه پشت همیم و امیدوارم تمام شما هر آرزویی تو دلتون هست به همش برسید. یعنی بی آرزو شید واقعا. اگر اتاق گیمینگ خفن ایران برای شما باشه، اگر ماشین بهترین ماشین برای شما باشه، چون به مردم ایران میرسه که همچین وسیله اصلا زندگی خوب داشته باشن، آرزویی به دلشون نمونه. دمتون گرم. لایک کامنت سابسکرایب هم که کردید واقعا ممنونم. پیج اینستاگرام هم که فالو کردید بازم ممنونم. تا ویدیوهای دیگر، پوزچرهای دیگر، اتاق گیمینگ دیگر، حسرت خوردن دیگر، ماشینای دیگر، بدرود.